अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਲਕ ਤਨਵੀਰ और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एक प्रोग्राम लैके आए हैं जिंदा नाम है मेहनत च अजमत है। और अस आज उस शख्सियत के दरवाजे ते खड़े हैं कि जिन्हों ने बचपन तो ही इस इलाके की खिदमत का बेड़ा चुक्या होया है। असी दरवाजे नूं नोक करने देखने हैं कौन आते हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप शहजाद साहब, बहुत खुशी हुई तुहाडे नाल मिल के और तुसी अच्छे तरीके नाल साडा वेलकम किया। सब तो पहले तो तुसी वैसे तुसी किसी तारफ का मुहताज नहीं, लेकिन आवाम के सामने थोड़ा जिहा अपना तारफ रखो। इंशाअल्लाह। जी, नाम मेरा शहजाद अहमद खान है, ठीक है ना। मैं 1994 सियासत कदम रखा जो अलहमदुलिल्लाह हूँ तो उदों तो लैके हूँ तक मैं अपनी आवाम के ना घुल मिल के मिल जुल के रह रहा। जो कौंसल सा उदों भी काम तरक्की काम कराए ने, जो कौंसल नहीं भी हाँ हूँ भी अलहमदुलिल्लाह तरक्की कामों का अंबार लग गया। अलहमदुलिल्लाह मेरे इलाके तरक्की काम बेशुमार होए ने, तो जो 2-4 काम रह गए ने अलहमदुलिल्लाह वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जल्दी शुरू किए जाएंगे। वो जी थोड़ा इशू होगा वाटर सप्लाई का, और कोई काम नहीं मेरे इलाके। मेरी वार्ड है सब तो अलहमदुलिल्लाह सब तो ज़्यादा साफ सुथरी वार्ड मेरी वार्ड नंबर 1 है। वो जो मर्जी तुम सर्वे कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अलहमदुलिल्लाह ये साड़ी एक मेहनत का सिला है जिहड़ा सानू ख्वाजा इमरान अली परवेज़ मलक ते साडा एक दोस्त आमर रजा कोआर्डीनेटर वो शक्ल सानू मिले। अलहमदुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की काम असीं अलहमदुलिल्लाह करा रहे हैं तो इंशाअल्लाह करावांगे। अच्छा शहजाद साहब, ये दसोगे जो तुसी काउंसलर बने जे उस तो बाद इलाके में सब तो पहला काम तुसी केड़ा कीता है? अलहमदुलिल्लाह मेरे इलाके ना मेरे कौंसलर जो मैं कौंसलर बनाया तो बाद ना सियासत मेरी उससे पहले शुरू हुई। उससे पहले मैं टूबल लवाया, गलियां बनवाइया। अलहमदुलिल्लाह सब तो बड़ा मिशू सी मेरा टूबल लवाना जमील पार्क का। उन्हें मैं कौंसलर नहीं सा, फिर भी अलहमदुलिल्लाह जनाब मरहूम अली परवेज़ मलक साहब, इन्होंने वाले साहब मलक परवेज़ साहब, चौधरी शहबाज साहब, इन्होंने तवसल इन्हों की मेहनत असीं टूबल अप्रूवल कराया, मंजूर करवाया, टूबल लवाया। उस तो बाद 3200 फुट पाइपलाइन जमील पार्क वाटर सप्लाई लवाई अलहमदुलिल्लाह जी। उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह साडा पानी भी सानू वाफर मिलता है। अच्छा शहजाद साहब, ये दसो कि तुहाडे इलाके का सब तो बड़ा मसला केड़ा है और तुसी उन्हें किस तरीके नाल हल कर रहे हो? मेरे इलाके का मसला ना थोड़ा ही मसला है। अलहमदुलिल्लाह मेरे इलाका भी जाके डोर टू डोर चेक कर लो तरक्की काम। देखो जी, सब तो पहले गलियां बनाना, ये सारी असी ना अपनी गली कोई गली ऐसी नहीं रह गई। चंद 2-3 गलियां रह गई जिन्हें जिन्हें वाटर सप्लाई नहीं पई, वो गलियां रह गई हैं। बाकी साड़ियाँ सारिया गलियां तरक्की काम असीं बना ली हैं। तो वो 2-3 काम ही रह गए। सफाई का काम है जरा डेली बेसिस अलहमदुलिल्लाह डेली बेसिस ते मेरे दोस्त और ने 2-3 महबूब हो गया, असलम हो गया, मेरे दोस्त भाई मेरे नाल रोज डेली बना चेक करने असीं सफाई का, वाटर सप्लाई का, दूजा जरा सीवरेज सूवरेज का सारा काम डेली बेसिस अलहमदुलिल्लाह होता है। अच्छा शहजाद साहब, इलाके दे विच पानी बिजली गैस के मसाइल दे वास्ते तुसीं की कदम उठा रहे हैं? जी अलहमदुलिल्लाह पानी गैस असीं चंद दिन पहले गैस का मामला जो प्रैशर मरवाया जो गैस बहुत बेहतर हुई। तो पानी का मामला तो साड़ी 3200 फुट पै गई है, बाकी 700-800 फुट पैनी है इंशाअल्लाह पै जाएगी। तो वह भी इंशाअल्लाह जल्दी असीं तरक्की काम शुरू करांगे। विजिट करा लिया, SDO भी आया सी, एक्शन भी आया सी, वो इंशाअल्लाह ताला जल्दी इस प्रोग्राम शुरू करांगे तरक्की काम का, इहदा वाटर सप्लाई का। अच्छा शहजाद साहब, जिहड़े तरक्कियाती फंड ने उन्हां विच शफाफियत का मनसूबा किवें लिआंदा जा सकदा? शफाफियत साढ़े कोल तो इस का अजरक सासी तो जिन्हें साड़ा काम है रिक्वायर्ड होता है वो असी अपने MPA या MLA एक लैटर तो लिख के देने, जिन्हें करके फिर वो एक टीम बनती है या वासा टीम वासा का काम है, वासा टीम आके सर्वे करेगी। ये कोई तरक्की का काम गली गुली का है वो टोना लिया के विजिट करते हैं। उस हिसाब से फिर इंशाअल्लाह ताला जी काम शुरू हो जाता। तो साढ़े तक तो अलहमदुलिल्लाह काम ही है। बाकी फंड का साडा कोई ऐसा मामला नहीं, ना असीं फंड लैंदे ना साडा कोई ऐसा मामला है। असीं सिर्फ निशानदेही करनी है तो काम होता है अलहमदुलिल्लाह। अच्छा शहजाद साहब, ये दसो कि आम लोगों ने तुहाडे नाल कोई राबता वगैरह करना हो जी तो किस तरह मुमकिन है? कोई हेल्पलाइन वगैरह या कोई दफ्तर का कोई टाइम रखा हो? जी मैं एक वेला कौंसलर हाँ,
ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MP MLA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿੱਛੇ 20 ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾਹ ਕਰਾਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਦਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਬੇ ਫਾਰਮ, FRC ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਗੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਪਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਬਸਤਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦਿਲ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ कि शहजाद साहब के बारे उन्होंने की ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है जी? क्या नाम है आपका? अच्छा, शहजाद साहब जेडे इलाके दे वास्ते दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, दुनिया की आवाम की खिदमत कर रहे हैं,
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं, सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है और किसी किस्म की परेशानी या कोई ऐसे नहीं आ रही थे। हर तरह की सहूलत है, पानी की किसी किस्म की बिजली का कोई मसला हो या कितने आन जान का कोई मसला हो, कोई लड़ाई झगड़े का या कोई ऐसी हर तरह के नाल साडे नाल चलते हैं ते हर वक्त साडे कोल हुंदे ने, जिन्हां दे करीब ही रहने इन्हां दे ते साडे नाल ही हुंदे ने। ਅੱਛਾ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਐਲ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਜਨਾਬ? ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? देखो जी, शहजाद साहब जो भी कर रहे हैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा कर रहे हैं। इस इलाके में सफाई सुथराई और भी कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं तो ये शख्स सब तो पहले अगे होगा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ? साडा तो दिल ही है कि हजे जवान काम करने वाले तो इस हल्के च होने चाहिए। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? जनाब इस वक्त तो कोई पोजीशन ऐसी नहीं है, ना देखोगे सफाइयाँ नज़र आएंगी, पानी टाइम से आते नज़र आएंगे, गैस आनी नज़र आएंगे। कुछ दिन पहले मसला सी गैस का उन्होंने प्रेशर मरवा के खुलवाया है, इस वे अलहमदुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये सीधे कोशिश करांगे इन्हां दी फुल सपोर्ट की जाए, जेह्ड़े भी दोस्त है बाहर है असीं उन्हां नूं इह गल सुणांगे। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਔਰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ये मुश्किलात की होनी अलहमदुलिल्लाह जे क्या गली जिस वक्त इन्ने टूट फूट का शिकार सी कि तो बंदा ना लंघन तो आबादार सी, ठीक है ना। अलहमदुलिल्लाह असीं अपने कायद जनाब अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान जी, जोई शहबाज जनाब साडा कोआर्डीनेटर साडा भरा अमर रज़ा, ठीक है ना, उन्होंने असीं कहा अलहमदुलिल्लाह उन्होंने दरखास्त दी है। उन्होंने दूसरे तीसरे दिन गली नूं शुरू करा तो देख सकते हो उत्थों लैके पूरी गली बहुत बड़ी लागत आई है ते अलहमदुलिल्लाह इन्होंने 5-4 दिन च मुकम्मल करती। ये तमीर इंज हुई है कि जिस वक्त इस देखा ना कि साढ़े जनाब मैंने अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान जी, जोई शहबाज, मैं अमर रज़ा साडा कोआर्डीनेटर, ये जो जिते उस बाद दरखास्त दी कि मैं गली साडी बहुत जरूरी बनने लगी, ये बहुत ज़्यादा इसकी खस्ता हालत। अभी 3 दिन एक दिन दरखास्त दी, 3 दिन गली शुरू हो गई है तो 3 दिन बाद मुकम्मल हो गई अलहमदुलिल्लाह। इस तरह यह भी गलियाँ परलियाँ भी गलियाँ असीं 13 गलियाँ बनाई, 13 गलियाँ बनाती ने। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਿਆਸ ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी, क्या हाल सलाम। है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जनाब। शहजाद साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? हाँ जी, इंशाल्लाह जी मुतफिक है असी ते माशाल्लाह स्ट्रीट वगैरह भी उन्होंने तमीर करवाई है। ते दूसरे पानी का थोड़ा जिहा मसला है, पानी का मसला है कि साडे इलाके च पानी जिहड़ा ना
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, SDO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे ने। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ सा पैगाम ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਸਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰੇ। नाजरीन, ये एक और गली है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए इसमें किस तरह सफाई हुई है, किस तरह सफाई का इंतज़ाम और किस तरह सोलंग वगैरह लगा हुआ है, आप लोगों के सामने है सब कुछ। नाजरीन, असी हुण हैल्थ कोआर्डीनेटर आमर रजा साहब के कोल आए हैं, उन्होंने दफ्तर जाने और उन्होंने कोलों इस हवाले दे नाल असी कोई इंफॉर्मेशन लैनी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर तुसी ये दसो कि तुसी अपने इलाके दे वास्ते किहड़ियां खिदमत सर अंजाम दित्तियां ने? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ PMLN ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ MNA ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ MPA ਨੇ ਖਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ CM ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਮੇਨ ਹੋਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा सर तुसी ये दसो कि तुसी अपना सियासी सफ़र किवें शुरू कीता है? ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਵਬਸਤਗੀ ਸੀ ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ। तो इंशाअल्लाह ताला तुसी इलाके 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ हर वक्त अवेलेबल हाँ, कारोबार भी इत्थे वे, घर भी इत्थे वे। मतलब ਜਦੋਂ भी कोई दोस्त फोन करे किसी का मसला हल होए वो हल करवाई दा। ऐ नहीं कि फोन बंद है या असी अगे पिछे हैं, हर वक्त दस्तियाब है लोगों ਨੂੰ। अच्छा सर तुसी ये दसो कि लोगों की खिदमत करके तुहाडे की तासुरात ने? देखो जी, यह गल मैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ताला की ज़ात ਨੂੰ हाज़र नाज़र जान के कहां ना, ठीक है थोड़ी बहुती सियासत होंदी है। बहरहाल हुण जिहड़ा मेरा मिशन है ना, मैं अल्लाह ताला की ज़ात ਨੂੰ राज़ी करन तुरिया तो ਉਹਦੀ मखलूक ਨੂੰ कि यार साढ़े कोल कोई ऐसी नेकी होईए जिहड़ी ਉਹਦੀ बारगाह 'ਚ ਉਹਦੇ महबूब ਦੇ सदके कबूल होईए ते साडी बख्शिश होईए। यकीन करो सियासी हवाले तो हट के गल ठीक है, सियासत होंदी है क्योंकि सियासी जमात नाल तल्लक है ना साडा, पर साडी कोशिश है कि असी ना लोगों के जिन्ने भी काम आ सकीए वो आइए। तो बड़ी खुशी होंदी है तो बड़े सुकून की नींद आती है, बड़ा ज़मीर मुतमिन है कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सानू इन्हां कामां वास्ते चुनिया कि असी किसी के दुख दर्द से काम आ सकने। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अच्छा सर, शहजाद खान साहब नाल मुलाकात हुई, उन्होंने इंटरव्यू लिया सी और उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर तुहाडा काफ़ी दफ़ा नाम जिक्र किया है, तुहाडा उनके बारे क्या ख्यालात? हाँ जी, शहजाद खान साहब जिहड़े ना, एक तो मैं ये कोई दो राय नहीं है कि मेरे नाल सीनियर ने पार्टी के, मेरे सीनियर वर्कर ने मेरे नाल, मैं इन्हां दी बहुत इज्जत करना। दूसरा ये भी जिस तरह मेरा सियासत का तर्ज है ना उस तरह ही इन्हां दा, क्योंकि ये भी हर वक्त इलाके 'च दस्तियाब रहिंदे ने, हर बंदे दे नाल काम आंदे ने। दूसरा मेरा जिक्र करन दा इन्हां दा शुक्रिया, वो
ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਦੇ मोहतरम ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 20-20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ PUC 70-70 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ MP MA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਬੈਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ।